بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنگ وائس آپ کو لے کر آیا ہے DHA ڈیفنس کی ایک ایسی جگہ جہاں پر زرعی لیبر ویلفیئر ایسوسی ایشن میں کام کیے جانے والا کام اور اس سے ملنے والی افادیت کے حوالے سے ہم آپ کی ایک شخصیت اور اس کام کے حوالے سے ہم آپ کو انٹروڈکشن پیش کریں گے۔ ہم دکھانا چاہیں گے، ہمارا کیمرہ مین مبین دکھانا چاہے گا کہ وہ کام جو یہاں پر کیا جاتا ہے، وہ کام اس حوالے سے ہم زرعی لیبر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ذاکر اوان سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے اور اس سے ملنے والی افادیت اور ملنے والا کام اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات اپڈیٹ کریں گے۔ آئیے ہم جانتے ہیں ذاکر اوان صاحب سے کہ زرعی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت ہونے والے کام، رجسٹریشن اور دیگر سہولیات و پریشانی کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ آج ہم ان سے اس حوالے سے کلام کرتے ہیں۔ ذاکر اوان صاحب، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں ویلفیئر ایسوسی ایشن درجنوں جگہ پر موجود ہے، تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کیا یہ ویلفیئر ایسوسی ایشن آپ نے رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے گورنمنٹ کے تحت؟ جی الحمدللہ یہ رجسٹر ہے، اور تقریباً اس کے اندر جو ہے نا، جو رجسٹریشن کا جو سلسلہ یہ ہمارا تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں اس کو، کہ ہم نے اس کے رجسٹریشن کے مرحلے کو کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کام ہے اور ورکرز کے ساتھ جو ان کی جو ایک طریقہ کار ہے ہمارا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ممبرشپ فارم ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا ورکر اس فارم کو فیل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اس کام سے ملنے والا بینیفٹ جو آپ کی ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، اس سے کن لوگوں کو افادیت حاصل ہوتی ہے؟ جو آپ کی ویلفیئر ہے اس سے کن لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے؟ اس میں بینیفٹ ہم انہی لوگوں کو مہیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے رجسٹر ممبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اب چاہے وہ کراچی کے اندر کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی ٹاؤن سے ہو۔ اچھا، جاننا چاہوں گا کہ رجسٹرڈ لیبر سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی آپ کا پروسیس ہے، کوئی طریقہ ہے؟ ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، کچھ آپ بتانا ہے اس حوالے سے۔ اس کے لیے ہمارا ایک ممبر سازی فارم ہے جو ہم سال کے شروع میں اور یا ہماری مرکزی کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ہم اس کو اناؤنس کرتے ہیں 1 مہینے کے لیے۔ تو جیسے ہی جو بھی ممبر اس کو فیل کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کو تمام سہولیات مہیا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا اناؤنس ہوتا ہے جب، تو اناؤنس کے بعد اس کا طریقہ کار بھی تمام ورکرز کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو جس ورکر کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند کام ہے اور ایک تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے ہمارے پلیٹ فارم سے، تو وہ اس سے جوائنٹ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ ایک سیاسی حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے ہم۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن اور ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ادارے، کیا ویلفیئر ایسوسی ایشن کو کسی کی سپورٹ، سیاسی تحریک سے وابستگی آپ کی، یا سیاسی سپورٹ آپ کو حاصل ہے فنڈنگ وغیرہ و دیگر معاملات کے حوالے سے؟ نہیں سر، ایسا ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی تک جو بھی ہے وہ ہمارے اپنے ماتحت لوگ ہیں، جیسے ہمارے نمائندے ہیں جو ہماری کیبنٹ کے لوگ ہیں، وہی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہم رمضان میں یا کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو ورکرز کو ہم سہولیات فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ ڈونیشن کی صورت میں ہو یا چاہے اس کو مالی تعاون کی صورت میں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن سیاسی طور پر ابھی تک ہمارے کسی کے ساتھ کوئی الحاق نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات آپ نے سیاست کی ہے، تو سیاست کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ تمام سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں، اگر ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا اور ہمارے ورکرز کو وہ سہولیات فراہم کریں گی تو انشاءاللہ ہم ان کا ضرور ساتھ بھی دیں گے، اور اپنے ورکرز کے حوالے سے جو بھی کام ہوں گے ہم ضرور ان کے ساتھ مل کر کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ورکرز کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہم اس سوچ کو لے کر چلے ہیں اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ کچھ کام اور کچھ کام میں ہونے والی پرابلم، کچھ پریشانی، کاریگر کو آسانی، بینیفٹ، اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے ذاکر اوان صاحب سے کہ ہونے والے کام کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل فراہم کریں تاکہ ہمارے عوام جان سکے، دیکھنے والے ناظرین، ہمارے ویورز جان سکے کہ کام کیا ہو رہا ہے، کس برانڈ کا کام ہو رہا ہے۔ کام اس کے اندر ہمارے پاس مختلف کمپنیز کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں جس پہ ہم کانٹریکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ہم جیسے انڈسٹری کے اندر DHA میں کہیں پر بھی ہمارے ساتھ اونرز رابطے کرتے ہیں تو ہم ان کو ٹیمیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جہاں ہم موجود ہیں یہ امی جی اسٹوڈیو کے نام سے ہمارے مظفر بھائی ہیں، تو یہاں کے جو بھی کام ہے یا جہاں پہ جو ورکر کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اور
किस तरीके से ये सिस्टम को लेकर चल रहे हैं अपने साथ, उसके हवाले से जो है इंशाल्लाह मुजफ्फर भाई आपको तफसीली पैगाम जारी करेंगे आपके साथ। इस टाइम हम जरी वेलफेयर एसोसिएशन में जाकिर आवान के साथ मौजूद हैं और अब आपको इस जगह की भी विजिट करवाते हैं जहां पर ये काम जो है कारीगर हजरात और लेबर हजरात बैठ के कर रही होती है। कंपनियों के काम, ब्रांड के काम यहाँ से तैयार होके आगे जाते हैं। आइए हम जाकिर आवान के साथ इस काम की आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। जी सर, काम के हवाले से इस टाइम हमारे हमारे सामने एक कारीगर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और हम इस काम की बारीकी अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहेंगे। सर देखिए हमारे साथ और थोड़ा सा इस काम के हवाले से बताएं कि बहुत बारीकी का काम है, बहुत बारीक नजर का काम है। तो कारीगर को करने में होने में कोई प्रॉब्लम और परेशानी का, दुश्वारी का सामना होता है इसमें? इसमें असल में जो हमारा होता है एक पेपर वर्क सिस्टम, जिसके अंदर हम ना इसका पेपर वर्क रेडी करते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे इस वक्त आपको ये व्हाइट कलर का वो स्पेस नजर आ रहा होगा, ये इस तरीके से इसको हम छापते हैं। छापने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो है ना काम शुरू करते हैं और जो भी चीज होती है उसको हम काम को कहीं पर भी जो भी काम हमारे पास सैंपल होता है उसको हम रेडी करते हैं, या फिर हमारा कोई सैंपल कॉपी किया जाता है तो उसको हम करते रहते हैं। ये देखें आप, इसके अंदर अब बहुत सारी चीजें यूज हुई हुई हैं। ये एक ही कारीगर ने बैठकर मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर उन्होंने इस पे सी हुई हैं, जिसको वो धागे के साथ जो है ना क्या नाम है सिया जाता है। एक सुई होती है हमारे पास छोटी सी, जैसे कि ये वाली सुई है, ये देखें आप, ये सुई आपको नजर आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जरी लेबर इस वक्त इस हवाले से जो है क्या नाम है काम कर रही है। तो हमारे वर्कर्स के मामलात भी होते हैं बहुत सारे, उनको भी हम देखा जाता है। इसमें अच्छा सबसे बड़ा मसला जो होता है वो नजर का होता है। 40 या 45 के बाद जो है ना हमारे वर्कर्स की आंखें जो है ना वो काम करना छोड़ देती हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से बहुत सारी सहूलियात फराहम की हैं। ऑल बेनिफिट का सिलसिला है हमारा, जो जरी लेबर वेलफेयर एसोसिएशन अपने वर्कर्स को। जाकिर भाई जानना चाहेंगे कि जरी वेलफेयर एसोसिएशन में आप एक वेलफेयर चला रहे हैं, क्या अपनी लेबर के अलावा आपने बताया कि हमारी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है, और अगर जो लेबर के साथ खुदा न खास्ता एक्सीडेंट, किसी हादसे की सूरत या कोई उसकी बच्ची की शादी ब्याह के मामला या आगे चलकर आपने बताया उसकी आंख के मामला, तो क्या आपकी वेलफेयर उसको सपोर्ट फराहम करती है जी माशी कंडीशन में? हाँ, इसके लिए भी हमारा एक पूरा तरीकेकार है, जिसके अंदर अगर जैसे बिल पर आप इसको यूं समझ ले कि एक ओनर के साथ अगर हमारा वर्कर काम कर रहा है तो सबसे पहले हमारा जो वर्कर का जो बेनिफिट है वो हम ओनर से हासिल करते हैं, क्योंकि हमारा वर्कर उसके मातहत काम कर रहा है। अच्छा, हम इनको बिठाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्ट सिलसिला होता है, उसके ऊपर ये काम कर रहे होते हैं और ओनर को हम इस चीज के ऊपर आमादा करते हैं कि वो वर्कर को तमाम सहूलियात फराहम करें। ठीक है, उसके बाद जैसा कि कोई ऐसी जगह होती है जहां पर वर्कर को नहीं मिलती ओनर की तरफ से, तो वहां हम खुद करते हैं। जरी वेलफेयर एसोसिएशन से अब तक कितने खानदान जुड़े हुए हैं जिनको जरी वेलफेयर एसोसिएशन से अफादियत हासिल हो रही है? इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने जैसे कि रमजान मुबारक में हमने 35 के करीब जो है ना क्या नाम है अफराद को राशन तकसीम किया, और उससे पहले लॉकडाउन में भी हमने सहूलियात फराहम की राशन के हवाले से। आपको पता है सिलसिला वो तो बहुत क्राइसिस में लोग थे, तो उस वक्त हमने अपने लेबर को सहूलत फराहम की थी। मतलब इस तरीके से हमने उनको ताउन किया। और अभी भी कोई भी ऐसा वर्कर अगर जैसे कि खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है उसके साथ, और वो हमारा मेंबर है, हमारे रजिस्ट्रेशन पर वो हो चुका है कंप्लीट, और हमारे जो असूल और कावानीन है उसके मुताबिक वो हमारे साथ है, तो हम उसको जरूर सहूलियात फराहम करते हैं किसी भी तरह की हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ मौजूद थे जाकिर आवान, जो जरी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन। कराची सतह पर इनका कहना है कि ना कि सिर्फ यहाँ पर काम करने वाले बल्कि वो लोग जो हमारे से अटैच हैं, एक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है, वो फैमिलीज को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस काम से मिलने वाली आमदनी और बाहर से आने वाली जो हमें सपोर्ट कर रहा होता है उससे अल्हम्दुलिल्लाह कई घरों की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अफादियत हासिल हो रही है। कई घरों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानिब से राशन दिया जाता है, रमजान मुबारक का इवेंट हो या लॉकडाउन का मौसम हो, या वैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम पीरियड होती है तो यहाँ आने वाली दरखास्त पर जो इनसे रिलेटेड और अटैच लोग हैं, इनके रजिस्ट्रेशन और कवानीन के तहत उनको अफादियत हासिल होती है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। मजीद खबरें, सियासी खबरें और सोशल वर्किंग हमारी देखते रहिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा।